पर से अद्वैत ब्रह्म माने द्वितीय कथा आमर सरल भाषा आम बुझा हेले द्वितीय जिनसर कौन से सत्ता कौटी न रहा अद्वैत ब्रह्म अव्यक्त ब्रह्म तो बुझा जाए द्वितीय जिनसर प्रश्न उठे चर्चा को तो आसूची गोटे द्वितीय शब्द गोटे कहना पड़ुଛି कि यार कौन से महत्व नहीं आर कौन स्थिति नहीं आर उत्पन्न प्रकट आर कौन से किसी नहीं बाबा से कौन क्रियाशील हो पारे निर्विशेष ब्रह्म हेले से कौन क्रियाशील कर क्रीड़ा कर बर्तमान आग अद्वैतटा आग बुझे बाबा ये सबू जो अनादि शब्द आमको किसी आभास दौरान विषय अव्यक्त अव्यक्त कहला माने जहाँ को व्यक्त करा जाए जार व्यक्त किसी नहीं तो अव्यक्त व्यक्त किसी ना ना व्यक्त करा जाय परिबो नहीं असमर्थ व्यक्त करने को असमर्थ से कितने बेले ही व्यक्त हबनी बड़े अव्यक्त ही कहे अच्छा गुप्त अव्यक्त अव्यक्त माने एक रस जोटा कह द्वितीय आभास के से प्रवेश द्वितीय जिन ना ए सृष्टि चक्र विषय जहाँ कि चर्चा को सी आम दौरान ता कौन केवल गोटे जिन दौरान ना हम पाक जहाँ बुझाणा से पठाऊँ आम जहाँ भी शुणु थाए तार कौन चतुर्श्लोकी भागवत न्यायटा था कौन मु एक थिली आ एक अच्छी एक रही मैंने द्वितीय केते बाहर से द्वितीय केते होनी सब एक ही रोज भगवान कृष्ण कहले से अव्यक्त हेले भी अव्यक्तत्व हेले भी नराकृति होउछंती पितामाता तैयारी करुछंती रस हेतु सृष्टि होउची से निजे पितामाता होउछंती तांकर पुणे निजे पुत्र हेतु होउछंती कि नहीं निजे रस निजे आस्वादनकारी निजे भी रस निजे रस शेखर सब निजे गोटे को नौ गोटे को भिन्न कर गोटे नहीं पुणी समाधान कर से कहवा चाहूँ मु एक केते द्वितीय केते हुए जो द्वितीय चर्चा को मुझे आसे द्वितीय देखा जाए वो द्वितीय बोली मु कहे ताहा द्वितीय नुह अव्यक्त कहला बेले से भगवान नराकृति हेले कौन द्वितीय हेले कि ना द्वितीय द्वितीय कह कि जैसे आम गोटे निर्विशेष सविशेष ब्रह्म बोली कहते निराकार साकार भगवान कृष्ण साकार सविशेष निर्विशेष अव्यक्त रही जाऊँगी निर्विशेष जो सामर्थ्य शक्ति सब रही भगवान सविश होले उणा पड़गले कि ना कम पड़गले कि जहाँ निर्विशेषण कमती बर निर्विशेष कम पड़ कम पड़ जे क्रियाशील हो पारे ही कहले क्रियाशील नहीं केवल साक्षी रूप तेणु पूर्ण ब्रह्म कह ही कहले निर्विशेष निराकार को पूर्ण ब्रह्म कह कहीं पूर्णता तो नहीं पूर्णता कम देखा जाए एथिरे पूर्णता जेहेतु ये कौन से आकृति धोछन तार कुंभार दृष्टांत कुंभार क्रिया माटी को क्रियाशील करने द्वारा शक्ति द्वारा विभिन्न प्रकार उपस्थित हो विभिन्न व्यवहार तैयारी हो विभिन्न रसास्वदन हो
ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଯୋଉ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉନି ଆସି କୁଆଡେ ଆସିବ? ମିଟି ମିଟି ଜାଗା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଏଟା ହଉଛି ଯୋଗମାୟା, ଶକ୍ତି ଯୋଗମାୟା ସବୁ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟା କ୍ରିୟାଶୀଳ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅରାକୃତି ହେଲେ କ୍ରିୟା ହେଲେ ରସ ଫସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଏଇଟା କେବେ ସେ ହିସାବ ନାହିଁ, ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ହେବ ସନାତନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ ସେ ସନାତନ, ଯୋଉ ଅବ୍ୟକ୍ତଟାକୁ କ୍ରିୟା ହେଲା ଗୋଟେ ତରଫ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଇ ରହିଗଲା ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ନା ଏଠି ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ବୁଝି ଦିଆ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ନିରସତ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅବ୍ୟକ୍ତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନାଯିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଳକୁ ସେ ସବୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମାନିଛନ୍ତି, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ କୌଣସି କ୍ରିୟାଶୀଳ ନାହିଁ, ପଙ୍ଗୁ ହେଇକି ସେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସାକ୍ଷୀ ଏକରେ ଯୋଉଟା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି ସେଟା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏ କ୍ରିୟାଶୀଳ କେବେଠୁ ଅନାଦି ଟିକେ କହିବ ଯେ ନିର୍ବିଶେଷ ଥିଲେ ଆଉ ସବିଶେଷ ହେଲେ, ତାହେଲେ ନିର୍ବିଶେଷ ଆଗ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ପଛ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଗ ପଛ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ସେରା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତମକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ କୁହାଯାଏନି। ତମେ ଆଗ ପଛ କରିବ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଯିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ ଆଗ ପଛ ନିର୍ବିଶେଷ କରିବ। ନିର୍ବିଶେଷ ଥିଲେ ତାପରେ ସାକାର ହେଲେ ହଁ ତାମାନେ ଆଗ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଗ ପଛ ହେଲା, ତେଣୁ ତମକୁ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆହେଇନି, ସେଟା ଚର୍ଚ୍ଚା তুমি କରିପାରିବ। ଯଦି ଅଧିକାର ତମକୁ ଦିଆଯାଏନି ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ଅନାଦିରେ ରହିଗଲେ। ବୁଝିହଉଛି କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନାଦିରେ ରହିଗଲେ। କେବେଠୁ ସେ ବିକାର ହେଇକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ନରାକୃତ ହେଇକି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଇଟା କେବେଠୁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ନାଇଁ ଏଇଟା ଅନାଦି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାକୁ କୋଟ କଲେ ପରା, ଅନାଦିରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଦି ତରଫ ଅବ୍ୟକ୍ତକୁ ବିକାର ଶୂନ୍ୟକୁ, କାହିଁକି ଏଟା ଯୋଉ ବିକାର ସତ୍ୟ ବିକାର ନା, ତାକୁ ମାଇକ ବିକାର ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ବିକାର। ମାଇକ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବିକାର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯାହା ସେ ଦିଟା କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉ ବିକାର ଆମକୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସେ ସବୁ ଏକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କର ଆଲାପନ ଶକ୍ତି, ରାଧାରାଣୀକୁ ଅଲଗା ବୁଝିବା କି ଯେ କୃଷ୍ଣ ସେ ରାଧା କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କେତେବେଳେ ସେଠୁ ହବନି କିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କେବଳ ଆସ୍ୱାଦନର ବସ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ, ଦେଖିବାର ବସ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ପାଇଁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଆସ୍ୱାଦନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବନି, ମାଇଣ୍ଡ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି, ମନ ମିଳିଲି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଏଟା ବ୍ୟକ୍ତ ହଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତ ହଉଛି। ପ୍ରେମ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ, ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ, ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ, ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ, ବହୁତ ଫରକ ପଡୁଛି, ବହୁତ ଫରକ। ନରାକୃତି ଭଗବାନ ହେଲେ, ନରାକୃତି କହିଲା ମାନେ କଣ? ନର ଆକୃତି, ନର ଧର୍ମ, ଆମକୁ ନର କୁହାଯିବ? ଆମେ ନର ନୁହେଁ, ଆଉ କଣ କୁହାଯିବ? ନରାକୃତି କହିଲା ବେଳେ ଆମ ଭଳି ବୋଲିକି ଆମେ ମାନି ନେଉଛେ, ମାନେ ନା କଣ? ଆମର ଦିଟା ଦି ଭୁଜ, ଆଉ ଆମର ରୂପମା ତାଙ୍କର ରୂପମା ଦି ଭୁଜ, ଏସବୁ ତୁଳା ହେଇଯାଉଛି ଆମର। ହଁ ପଞ୍ଚଭୌତିକ, ଆମେ ମରୁଛେ ଜନ୍ମ ହଉଛେ, ଏମିତି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ନା ତାଙ୍କୁ। ନରାକୃତି ଯୋଉ କହିଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏମିତି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ନା କଣ? ମଣିଷ ଆମର ଯେମିତି ଧର୍ମ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଧର୍ମ। ଏଟା ସବୁ ଏକ ତତ୍ଵ ଅବ୍ୟକ୍ତ ତତ୍ଵର ସେ ସବୁ ବିକାର ସବୁ ବେଳା ପାଇଁ ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇଁ ମୂଳ ତତ୍ଵ ଜିନିଷକୁ ଏଠି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଉପରେ ନିଷ୍ଠା ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଇଏ ହଉଛି ମୂଳ ତତ୍ଵ, ଇଏ ହଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ଵ।
भगवान श्रीकृष्ण सर्वोपरि बोलिकी स्थापित करते तेणु सर्व कारण कारण कहूँ तलू तो आसीगला बुझे किसी असुविधा नहीं कि मूलटा धरला बेलू ଟିକେ से कष्ट हो चतुश्री भागवत कहले 18,000 श्लोक विशिष्ट आमको बुझापी कठिन होती से 4टा श्लोक कहते एटा भागवत हाँ मैंने 4टा श्लोक आम भिड़ हो नहीं ଭିଡ଼ हाँ तुम्हें थिल अहमेवा समीवाग्रे अहमेवा समीवाग्रे बुझा कष्ट होता नहीं गोटे धान गछ को से कहते सब समय से धान देखा जाए कि धान देखा सब समय धान बुड़ला धान बुणा है देखा हाँ फैला धान देखा मझितक गछटा गछटा भी धान एटा बुझा कष्ट होता नहीं बुझ कष्ट होता नहीं मझितक गछटा जो से हूँ से समय किए घास बुझुची किए कौन गोटे गछटे बुझुची विभिन्न प्रकार किए कौन कहती कि तत्व भी से कहूँ यहाँ धान तत्व भी कौ धान तेणु से आम ग्रहण करा के आम घास बुझा लोक आम धान टा बुझा के आम कष्ट हम ना नहीं तेणु से कहते मु अव्यक्त दिए मु एकला कौन सी बहुत समय है ବହୁତ ସାରା ବେକାରରେ କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁନି ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ପିତାମାତା ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ପିତାମାତା ତିଆରି କରିବ କୋଉଥିରେ ଆଉ କିଏ ଆଉ କିଏ ଅଛି କି ସିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ରସକୁ ମାଛଲ୍ୟ ରସକୁ ସେ ରସିକ ସେ ରସ ସେ ଯୋଉଟା କି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ମେଟେରିଆଲ ଦେଇଦେଲେ ସବୁ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ସବୁ ଚବିଶ ଦେଇଦେଲେ ଚବିଶ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେ ତିଆରି କଲେ ସବୁଗୁଡାକ भगवान चबित तो तैयारी कले से कौन कौन आनी तैयारी कले ये सब जाने जिन कि नहीं कोठु आनिले हाँ से निजे से बस से निजे से ତାହେଲେ ହେଲା ଆଉ ये कोठु कोन निजे से नंद निजे से यशोदा हेले ये तांगर पुणी पुओ हेले पुओ हेले पुणी तांको पितामाता डाकिले सेठू पुओ स्नेह कले ये सब विकार सब सृष्टि है कि नहीं से निजे आम से नंद यशोदा पुओ को पुत्र स्नेह देला बेले ये पितामाता डाकिला बेले अरे ये नंद यशोदा नुहति ये से अव्यक्त सब पूरा अव्यक्त जदि किए कह रस हम बुझा कौन हम बुझी हम तुमको कह तुम बापू को तुमको जन कह ये बाप ये पुओ ना नहीं से कह ना सी बाप ये पुओ यदि कभी कर कौन के बुझ तक हम भिड़ पड़ते नहीं भिड़ पड़ते नहीं राजू तेणु लीला एपाई भिड़ नहापी रस आस्वादन पड़े आसे सब सरल है तेणु मूल तत्व को कौन संबंध यही जिनस को समस्त संबंध रख व्यतीत द्वितीय जिन किसी ना द्वितीय जिनस के आस ना आप जेकोसी लीला आस्वादन करूँ रस आस्वादन करूँ द्वितीय वस्तु भावना करूँ ना तो दृष्टांत आश्रय सरल है आप जेकोसी अलंकार कौन सुना को छाड़ करेंगे कि करेंगे कि सुना ज्ञान रहा किंतु अंग प्रत्यय लगेला बेले मालटा आण से पेंडीफुलटा आण से नाकचरणटा आण से अंटा सूताटा आण ये सब ना धरी डाक पड़े नहीं ସୁନାଟା ଆଣ ବୋଲି କି କହିବି आग सब जो अलग सुनाटा आण सुनाटा आण सुनाटा आण कौन सुनाटा आण कौटा कौन कर से कौन बुझ कौन आण कौट लगे ये सब भेद सृष्टि हो जाए सृष्टि किंतु सुना आने लोक अलंकार आने लोकर सुना ज्ञान এটা আনিদ কহা লোকর भी सुना ज्ञान ता भर रोचे सेमती सृष्टिर जो कानून सब रही मर्यादा सब रही या भर एकमात्र ही
ईश्वर परम कृष्ण एकमात्र से कारण या जमी सब दुर्वृत्त कर संबंध तत्व मान पितामाता संबोधना करके डाकिला बेले कृष्ण ज्ञान आम कौन करुचे केवल ही पिता ज्ञान रखुचे सब बतरे कौन पुत्र ज्ञान पिता ज्ञान जिते प्रकार अच्छे ये सब संबंध रखुचे नहीं এটা ব্যবহারিক এটা বাহানা এটা আস্বাদন পাই এটা লীলা পাই সম্বন্ধ পাই নাই সম্বন্ধ একমাত্র কৃষ্ণ সম্বন্ধ একমাত্র সোনা অলঙ্কার নেই অলঙ্কার ব্যবহার পাই সম্বন্ধ পাই নাই না বুঝিবনি না ତେଣୁକରି ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେ ସବୁ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଏକ ହେଇକି ରହୁଛି ଗୋମୁଖାରଣରେ ଗିରିରାଜ ଉଠେଇବାରେ ସର୍ପଫଣାରେ ଠିଆ ହେବାରେ ସବୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ କାମ କରୁଛି ନା ବ୍ୟବହାରିକ ତତ୍ତ୍ୱ କାମ କରୁଛି ଏଠି ସେଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ କାମ କରୁଛି ଏଠି ବ୍ୟବହାରିକ ତତ୍ତ୍ୱ କାମ କରୁଛି ବ୍ୟବହାର ତତ୍ତ୍ୱ କାମ କରିବ ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷ ପିଲାକୁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ନେବା ସେ ଟିକେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ 7 ବର୍ଷ ପିଲା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ରହିବା ସେ ଟେକି ଦେବ ପର୍ବତଟା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଦେଖିବ ଯଦି ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯଦି ନ ଦେଖିବ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତନ ଯଦି ନ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଟେକି ଦେଲା କି କାଳିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱରେ ହେଇଗଲା ଏ ବ୍ୟବହାର এইটি পড়িযাচ্ছে আমি এতে সম্বন্ধ তত্ত্বকে দৃঢ় করছেন কাহিঁকি সনাতন গোস্বামী পাখে মহাপ্রভু সম্বন্ধ তত্ত্বটা রহিলে এমতি কৌশি কার্য নাহি তুমি সে মোহ করে দেব মা মায়া তুমি টাଣି নেব বা কেউ কার্য অটকি যাব বা এর প্রেম উৎপন্ন না হব সম্বন্ধ তো আছে আমি বাস্তব সম্বন্ধ তো ছাড়িকি পিতা সম্বন্ধ স্ত্রী সম্বন্ধ পুত্র সম্বন্ধ সম্পত্তি সম্বন্ধ এইসব সম্বন্ধ নেଉଛି তুমি କଣ ହେଲା ପଙ୍ଗୁ ହେଲା ନିରସ ହେଲା ଶକ୍ତିହୀନ ହେଲା ତେଣୁ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଭଗବାନ ଯୋଉ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇଁ ଯୋଉ ବିକାର ହେଲେ सत्य विकार है आनंद विकार है सत्य संकल्प जो आम कहे सत्य संकल्प कले विकार है संबिति कौन संधिनी संबित हलादिनी होती आनंद शक्ति से उत्पन्न है देखो साधारण शक्ति ना कौन पे से उत्पन्न है ना आनंद पे केवल आनंद तो आनंद सब बाहर से सब कौन से व्यवहार रहा से सबुथ अहंकार सुन व्यवहार कहीं खबर सुन ना सम्मत तत्व एक रही सम्मत तत्व एक रही तीन टाक सहित कृष्ण पिता की जानते कि ना कृष्ण से आप बिना आप से किसी करते कि सम्बन्ध तो सम्बन्ध तो सबुठी रख रहिले पिता कार्य कर पिता व्यवहार कर पुत्र व्यवहार कर सब व्यवहार कर संबंध रह कौन भगवान साक्षात ब्रह्म संबंध कृष्ण संबंध व्यवहार रह पिता संबंध व्यवहार रह पिता संबंध रह तेणु भगवान जो जो कार्य सब कर जो चारिटाक रस आचार्य मान दास्य सत्य वात्सल्य मधुर ये जो आचार्य मैंने मान कह दशुदा मान कह सखा मान कह
ସନକା ଆଦି ସନାତନ ଶାନ୍ତ ଦାସ ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଭକ୍ତ। ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ତ ପକ୍କା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମାଇକରେ ଜଣା ମେନ୍ ହଉଛି କି ଲୀଳା ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧଟି ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ତ ପିତାପୁତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଖା ସଖୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ ସବୁଗୁଡାକ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସ୍ଥାପିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିକାର ହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ କେତେବେଳେ କଟୁନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ତ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ଆସିଲେ ନାଇଁ ସ୍ୱଜାତୀୟ ଆଉ କଣ ସେ ବିଜାତୀୟ ସ୍ୱଜାତୀୟ ସ୍ୱଗତ ସ୍ୱଗତ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଖାଲି କିଛି କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ତିନିଟା ଗଛ ବୋଲି କହିଲେ କି ନା ନା ତିନିଟା ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ନାହିଁ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱଗତ ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱଜାତୀୟ ହେଇଛନ୍ତି ବିଜାତୀୟ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ସମ୍ବନ୍ଧ ତ ଏଠି ପକ୍କା ଅଛି ସମ୍ବନ୍ଧରୁ କେତେବେଳେ ସେ ହଟୁନାହାନ୍ତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ବ୍ୟବହାରକୁ ସେ କେତେ ଚାହୁଁନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ କୌଣସି ବାହାନା ବ୍ୟବହାର ଦେଖିକି କୃଷ୍ଣ ମିଳନ ହଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସବୁବେଳେ କି ନାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାରଟା କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହଉଛି ଲୀଳାରେ ପରିଣତ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ବାହାନାଟା କରି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଲୀଳା ନା ନାଇଁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ତ ଗାନ କରୁଛେ ସେଇଟାକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ କାହିଁକି ସେଠି ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରଟା ବାହାନାଟା ସେଠି ବାହାନା ବ୍ୟବହାର ଭଳି ରହୁନି ସେଟା ବି ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ପରିଣତ କହିବାର ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ନାହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ମଜବୁତ ଅଛି ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ସ୍ତରରେ ଯାହା ସେମାନେ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ତାକୁ ଚିନ୍ମୟ ଚିଦାକାର ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ଏସବୁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତିସ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡାକ ଚିନ୍ମୟ ଭଗବାନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଚିନ୍ମୟ ଭଗବାନ ଚିନ୍ମୟ ଲୀଳାତନ୍ମୟ ତୁମେ ଆସିଗଲା ଠୁ ମଧୁରାଷ୍ଟକ ଆସିଗଲା ଲୀଳା ମଧୁରମ ଚଳିତ ମଧୁରମ ମଧୁରାଧିପତେ ଅଖିଳମ ମଧୁରମ କଣ ସଚିତ ଆନନ୍ଦର କଣ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସଚା ଚିତ ସେ ଆନନ୍ଦ ସେ ସବୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ଦିଆ ହେଇକି ଅଛି କଣ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ କଣ ଭେଦ ବାହାରୁଛି କି ନା କେବଳ ବାହାନା ବ୍ୟବହାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇଁ ଭାବନି ସେ କମ ପଡିଗଲେ ବା ତଳୁ ଖସିଗଲେ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଯୋଉ ବାହାନା ସେ ରସ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲସିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁକରି ଆଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମନା ଯାଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ମନା ଯାଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ କେବଳ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରଖି ଦିଆଯିବ କ୍ରିୟା ଯୋଉଠି ହଉନି ସେଥିରେ କମ ପଡି ଏରା ନାହିଁ ସେଠି ସେଟା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ଏଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ କହିବେ ସେଆଡା ଗତିବିଧି କି ଅତି କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଇଥିପାଇଁ ରସ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କଣ ମିଳିବ ମରୁଭୂମିରେ କଣ ମିଳିବ କଷ୍ଟ କେତେ କଣ ଏଠି ଅଛି ମରୁଭୂମିରେ କଣ ଅଛି କଷ୍ଟ ଅଛି ନା ଶୁଷ୍କ ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି ଅଛି ଏଠି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ପରିବେଶ କିଛି ଅଛି ସେଠି କିଛି ନାହିଁ ଏଟା ମରୁଭୂମି ନ ଶୋଭତେ ଜ୍ଞାନମ ମରୁଭୂମି ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରସର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି
एटा केबेठ हो और कौन सी हिसाब नहीं हिसाब नहीं बाह्य चिंतार वस्तु नुहे आगु चिंता करने भी मना आगु हिसाब करने भी मना तेणु एथिपाई से कौन सी भेद ना जिते प्रकार भेद बतेले भेद से किसी ना भेद देखा जाए मात्र मरीचिका भली किंतु भेद नहीं तेणु यहीटा को ही साधक जीवन में उपलब्धि कर सनातन गोस्वामी यहीटा भी उपलब्धि कर वृंदावन जाओ वृंदावन में केवल ही कृष्ण देख ना कौन वृंदावन केवल यही कृष्ण को देख आउ किसी देख ना आउ जहाँ सब देख लीला व्यवहार बाहाना बस तुम या आम सरल हिसाब से बुझा ये आमको यहाँ से बुझे दौरान तुम जीवन चरित्र तुम व्यवहार चरित्र तुम बाहाना चरित्र बाहाना बोली मन कर व्यवहार मन कर से संबंध रखनी उल्टा संबंध रखा द्वारा कौन ना तुम जहाज पिता खाली पिता रखिदेल तो से बंधन दशा लगे तुम रहीगल एटा मूल कारण नुहे तुम रहीगल कृष्ण संबंध रखिदे से अटकिल तुम क्या ना कृष्ण पाखे सब रह कृष्ण व्यवहार रही प्रत्येक दिन रही से जगह तुम आम जोटा कि जन्म मरण चक्र छुटीगला जन्म मरण किसी ना से अनुभूति हेनी कालर अनुभूति किसी हेनी देशर अनुभूति किसी हेनी जहाँ आम माइक संसार अनुभूति सब कर अलग अलग सब से किसी अनुभूति हम कृष्ण संबंध पक्का रहा आम व्यवहार संबंध को दृढ़ीकरण कर भगवत संबंध को दृढ़ीकरण कर बारंबार से कथा कहते से अव्यय से परम ब्रह्म कौन भेद नहीं जोटा व्यवहार कहता जोटा व्यवहार बोली कहता बहाना बोली कहता से लीला आय सबुड़ा ही चिन्ह जेहेतु कृष्ण संबंध पाई सब लगी सब कृष्ण अब तो सब कथा हो नहीं कौन से आस्वादन अभाव रोचे कि ना शांत दास सख्य वास्तव रस आस्वादन किसी अभाव रोचे कि सब चिन्ह परिणत हो खाली केते सरल सुविधा कथा भिड़े किए पड़ी से भिड़े पड़े ना आम भिड़े पड़ी भिड़े किए पड़ी आम पड़ी भिड़ जोटी तो कष्ट ये दुख से भिड़ जोटी कष्ट ये कि नहीं दुख से जंत्रणा से द्वंद्व से सब द्वंद्व सबुड़ा से अरे से संसार तो हम से स्त्री तो स्त्री ही रही तो पुओ ही पुओ ही रही सब तो से कथा तो हम एटा चिन्ह कहीं परिणत करनी एटा मरण जन्म मरण कहीं परिणत कर दुख सुखर मोर कारण कहीं परिणत कर दुख सुखर कारण आम दुख सुखर कारण करुचे ना नहीं से पुओ मारे स्त्री मारे झील मारे ये मारे सब जोरा चिन्हर कारण एरा सब दुखर कारण बोले कहीं करुचे ना ये संबंध तत्वटा मजबूत नहीं ना ही तो बिल्कुल मजबूत कौन भाई परा नहीं असली संबंध था नकली संबंध
ହଁ ନା ବ୍ୟବହାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ହଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧଟା ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି ସେଟା ମୂଳ ହଉଛି ଆମେ ଆଉ ମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ବାବା ରହୁନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚାଲିছে ନା ଆଉ ବ୍ୟବହାର ସେଇ ବ୍ୟବହାରଟା ଯଦି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧର ମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିବ ଏ ବ୍ୟବହାରଟା ହିଁ ମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଇଏ ମୂଳ ସିଏ ଯାହା ଇଏ ସେୟା ଇଏ ସେୟା। ବୁଝିହଉଛି କି ସିଏ ଯାହା ଇଏ ସେୟା ବାବା ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ରଖାଗଲା ହଁ ତାହେଲେ ପୁରା ସେ ଆସ୍ପାଦ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆଉ ସବୁଗୁଡା ହିଁ ମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜନ୍ମ ନା ମୃତ୍ୟୁ ଏସବୁ ତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଗଲେ ଏସବୁ ତୁଟିଗଲେ ଏସବୁ କିଛି କାଳ ଫଳ କୌଣସି କିଛି। ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ବାହ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ତିଥିରେ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ବାବୁ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ବା ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଜୟ ବିଜୟ ପରାଜୟ ଏସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏରାକର ସ୍ଥାନ ହେଠି କିଛି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦିନ ରାତି ଭଲ ମନ୍ଦ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଫଳ ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏରା କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଏରା ତୁମର ବିକାର ଏଠି ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ। ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭୁଲିକି ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ। ବୁଝିଯାଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯିବାରୁ ଏରା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ଏରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ୟାରି ପ୍ରକୃତି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ୟା ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ପକ୍କା କର। ତାକୁ ପକ୍କା କଲେ କଣ ହବ ନା ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଠି ବ୍ୟବହାର ବା ବାହାନା ହେଇଯିବ। ଏଇ ବାହାନା ବ୍ୟବହାର ଚିନ୍ମୟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେହେତୁ ରହୁଛି। ବ୍ରହ୍ମ ପାଇଁ ଏମାନେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ସେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆସ୍ୱାଦନ ବସ୍ତୁ ହେଇଯିବ। ସେ ଲୀଳା ବସ୍ତୁ ହେଇଯିବ। ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଚିନ୍ମୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ସେଥିପାଇଁ ତ ଖୋଲା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକ ନାୟିକା ଆଉ ଆର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକା ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ଯୋଉ ଏକତାଟାକୁ କେତେ ବାହାନା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକତାକୁ ଅନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ବାହାନା ଦେଇକି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋଉ ବାହାନା ଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ କୋଉ ବାହାନା ଦେଇକି କଥା ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଭିତର ଯୋଉ ଏଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଅନୁମାନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସାରି ଲକ୍ଷଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷଣ ସେ ଜାଣୁଛି ଏସବୁ ବାହାନା। ଆଚ୍ଛା ହେଇ ଯୋଉ ବାହାନା ଗୁଡାକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ହେଇ ପ୍ରେମ ସାଥିରେ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ସବୁ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ସେ ମୂଳ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ରସଟା ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଇଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗତିରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେବା ନେଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନରେ ସ୍ପର୍ଶନରେ ଶ୍ରବଣରେ ସବୁଥିରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉ ପ୍ରେମଟାକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଗୁଡାକ ସେଇଠି ଯାଇକି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ସେଇ ସ୍ଥିତି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁଳ ଜାତି ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିଦ୍ୟା ପଠନ ଏସବୁ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠିକି କିଛି ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମରଣ ଦୁଃଖ ବାର କଥା ଜୟ ବିଜୟ ଟେନସନ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧତ୍ୱ ଲାଗିଗଲା ପରେ ଏ ରାଙ୍ଗର ଆଉ ସ୍ଥିତି କିଛି ନା ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। କିଛି ହେଲା এই ସ୍ଥିତିକୁ ନେବା ପାଇଁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଇ ଶିକ୍ଷା, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଇ ଶିକ୍ଷା, ଆମମାନ ବି ସେଇ ଶିକ୍ଷା। ସମ୍ବନ୍ଧ ପକ୍କା କର, ବାକି ସବୁ ବାହାନା କର।
ବାହାନା କର, ପୁତ୍ରକୁ ବାହାନାରେ ରଖ। ମୋହ କଣ କରୁଛ? ସ୍ତ୍ରୀକି ବାହାନାରେ ରଖ, ସ୍ୱାମୀକି ବାହାନାରେ ରଖ। ଗୋପୀମାନେ ବାହାନା ରଖୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱାମୀକି? କୋଉଥିରେ ରଖିଥିଲେ? ବାହାନା ରଖିଥିଲେ, ପରିବାରକୁ ବାହାନା ରଖିଥିଲେ। ବାହାନା ରଖିଥିଲେ। ବାହାନା ଏଭଳି ଦେଖି ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ସେଟା ଲୀଳାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ଆମ ଗୋଟେ ଆସ୍ୱାଦନରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଗୋପୀ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଗୁଥିଲେ, କେମିତି ଗୋବର ବାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଥିଲେ, କେମିତି କ୍ଷୀର ତୋଳୁଥିଲେ, ତାକୁ କେମିତି ବାନ୍ଧିକି ନଉଥିଲେ, ଏଟା ସବୁ ବାହାନା ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଆସ୍ୱାଦନ ହେଇଛି। ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱଟା ପକ୍କା ପୁରା ଏକଦମ। ତମ ପୁଅ ଝିଅ ଉପରେ ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯଦି ପକ୍କା ରଖିବ, ତୁମ ପଡ଼ିଶାର ତୁମକୁ ଆଜି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ପକ୍କା ନଥିବାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଯିବ ଅମୁକ ପିତା ଅମୁକ ପୁଅ ବୋଲି, ଅମୁକ ପରିବାର। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୋଥିରେ ପକ୍କା ଅଛି। ଆଜି ଭକ୍ତ ଚରିତ୍ରଙ୍କ କଥା କାହିଁ ଗାନ କରାହଉଛି? ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ କଥା ଗାନ କରାହଉଛି, କାହାର କଥା ଗାନ କରାହଉଛି? ଆଜି ନରସିଂହ ଭେଟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବସୁଧା କଥା, ଯାହା କଥା ପୁଅ ଝିଅ ପରିବାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ପକ୍କା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମକୁ 5 ଜଣ ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବୁ ଭିତରେ ଆମର ଆମେ ଯୋଉ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ଚାହୁଁଛି ଏଟା ପରିପ୍ରକାଶ ହଉ ସବୁଆଡେ, କିନ୍ତୁ କାମକୁ ଏମିତି କରୁଛି ସେ ତାକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁଛି। ବୁଝିବୁଝି ଏଟା ଯିଏ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ଏଟା ପ୍ରକାଶ ହଉ, ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ। ବାବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରୁନେ ମାନେ କ'ଣ, କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମାନେ କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା ସେଟା? ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୋଉଟା ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁছে ଯେ ସବୁ ଜାଗା ତ ସେ ସବୁରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା କରୁଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଛାତ୍ର ପାଠ ପଢୁଛି, ତା ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ ଭଲ ପଢିବି, ଆଚ୍ଛା ଭଲ ପଢିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବି, କଣ ଗୋଟେ କରିବି, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ହବ, ଏଟା ସେ ଭାବୁଛି ନା ମୁଁ ଫେଲ ହେବି ମତେ ମାରନ୍ତୁ ବୋଲିକି ତା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ଦୁଷ୍ଟ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲା ଭିତରେ ପଡିଯାଉଛି, ନାଚ କୁଦ ସିନେମା ଆଉ ଖେଳ କୁଦରେ କିନା ଦିନ ପଡୁଛି, ଆଉ ପାଠ ପଢିବ କେତେବେଳେ, ଆଉ ପାସ୍ କରିବ କେମିତି, ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବ କେମିତି, କ୍ଲାସ ଉଠିବ କେମିତି? ତେଣୁକରି ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା ପାଇପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ସେ ରୂପରେ ସେ ସଙ୍ଗ ଗହଳରେ ପଡି ତାର ବାସ୍ତବ ପାଠ ପଢାକୁ ଛାଡିକି ସେ କୁକର୍ମ କୁମାର୍ଗରେ ପଶି ଯାଉଛି। ଏଇଟାକୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଛନ୍ତି ନା ବାଳକମାନଙ୍କୁ, ସୁଖମେନ୍ଦ୍ରିକ ଦତ୍ତ୍ୟା ଦେହ ଯୁଗେନ ଦେହିନା ଦୈବାତ୍ୟ ଲଭ ସର୍ବତ୍ର ଯଥା ଦୁଃଖ ଅଯତ୍ନତା। ଦୁଃଖକୁ ତ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସୁଖକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସୁଖ ଚାହିଁଲେ ସୁଖ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଟା ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦରକାର ଦ୍ୱାରା କଣ କହୁଛି, ଚାହିଦା ରହିଯାଉଛି। ହଁ କେବଳ ଚାହିଦା ରହିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଦୁଃଖଟା ଆଗରେ ପାଉଛି। ଦୁଃଖ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଦୁଃଖ ପାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଦୁଃଖ ସିନା ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆସିବା ପାଇଁ ତା କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛି। ଏକରେ ସୁଖ ଚାହୁଁଛି ନା, ସୁଖ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁନି। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଚାହିଁବାରେ କିଛି ହବନି, ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ସେଇଟା ଚିହ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଯେ ଯଥା ଦୁଃଖ ରତ୍ନ ତ
तत्प्रयास न कर्तव्य तत्प्रयास सुख भोगिबी बा दुख भोगिबी बा सुख इच्छा कला बेले दुख आसी जाऊँगी ये दीटा को त्याग कर दो चिन्ह वस्तु दियो परा त्याग करदे कौन हम ना केवल संबंध तत्व उपकार संबंध न प्रयास तत्प्रयास न प्रयास जब आयु एवं परम यदि पर्यटन आयु अच्छी जीवन अंतिम समय पर्यंत ये अनुकूल बा प्रतिकूल बा दुख सुख को चिंता क्षेत्र में आना कहीं ना ये दुख सुख प्रतिकूल अनुकूल चिंता करने शरीर दिया जाए न तो था बिंदते क्षेम मुकुंद चरणाबिंद केवल मुकुंद चरणाबिंद लक्ष्य रखा ये शरीर दिया जाए भगवत चिंतन ये शरीर दिया तमें जदि चिंतन को सुख खोथव देखला दुख मिलुव तो सुख दुख भाई शरीर नष्ट कर दिया कौन भी कल कौन जो तुम्हें दिया से कार्य लगे 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 अनुरूप है कार्य शरीर पे जो दिया अनुरूप कार्य है सेमती ये सम्मत तत्व अभाव ये सब दुर्दशा घटी जाऊँगी सम्मत जो स्तर को आप धर परमाणु जगह गुरु चेला ये सब उच्च स्तर कि नहीं यदि चेला संबंध खाली रखे गुरु ताल उन्नति हम खाली गुरु संबंध खाली रखे चेला रख हम नहीं चेला को भाविया पड़े ये कृष्ण या भाई पड़े ये कृष्ण चेला भी कृष्ण बाकी व्यवहार गुरु चला चालू किसी कथा नहीं गोपी कृष्ण कर मत कृष्ण दरकार कृष्ण प्रति मत गोपी दरकार बाकी व्यवहार जहाँ बाहन फान हो कौन यार तेरे यही संबंधटा से नरोत्तम ठाकुर कौन कहते गृह बनस्थित थाक हा गौरांग नरोत्तम आगे तार संग कि नहीं गृह था रख मठ था सन्यासी हो सन्यासी न हो किसी मतलब नहीं यार बाहाना बाबाजी बाबाजी जिते सब आम जो बाहाना ना हो कि बाहाना आदरण से कृष्ण संबंध कि नहीं कृष्ण संबंध इधर अच्छी ये सब बाहाना गुड़ाक कृष्ण नहीं सब चिन्मय एथिरे निष्ठा रखापी जहाँ सत्य सनातन सचित आनंद सब ये सब निहित ये संबंध तत्व ये सब निहित सब निहित मैं आपको पक्का बोली कि महाप्रभु सनातन गोस्वामी की संबंध तत्व यही सब रहस्य आस्वादन अच्छता भितर बोली कि तुम संबंध तत्व को जान फाउंडेशन फाउंडेशन ये मूल कारण जी हूँ अव्यक्त बोली जोटा कहते आरंभ है ना अव्यक्त मूल तत्व अव्यक्त अव्यक्त इच्छा कर बहु हेबी रसज्ञ हेबी इच्छा कर भावना को जो माने धरिले से माने सविशेष आड़े आसिले आ जो माने अव्यक्त विकार को आसुना जो भक्त माने बा साधक माने से माने अपूर्णतार रहीगले भगवान दीटा है ना भाव रस दीटा आभास देखा भगवान दीटा होना भगवान दीटा कहे बेकार है तो अव्यक्त कटिगला ना अव्यक्त जो कटुनी से दीटा होना
ତେଣୁକରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥାଇକି ବିକାର ରହୁଛି, ବିକାର ଥାଇକି ଅବ୍ୟକ୍ତ ରହୁଛି, ଏ ଦିଟାକ ପରିପୂରକ ହେଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଭାବନା ଛାଡି କେବଳ ହିଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବନା କରୁଛନ୍ତି, ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରସ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇଯାଉଛି। କ୍ଲେଶ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଷ୍କ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, କ୍ଲେଶୋଧିକତରସ୍ତେଷାମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସକ୍ତ ଚେତସାମ୍। କ୍ଲେଶୋଧିକନ୍ତରଂ ତେଷା କ୍ଲିଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତା ହି ଗତିର ଦୁଃଖମ୍ ଦେହବଦ୍ଭି ଅବାପ୍ୟତେ। ହଁ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ହିଁ ଦେହ ଦୁଃଖମ୍, ଦୁଃଖ ବୁଝିଲି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଠିକ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ଜୟ ରାଧା ହରି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କର ଅବତରି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ତେଣୁ ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଧାର କରିବା ଦରକାର। ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ହେଲେ, ତେଣୁ ସେଠି ଆସିଗଲେ। ସେଠୁ ତାପରେ ସଳକୁ ଆଣିଗଲେ କଣ ନା ନରାକୃତି ଗୋପବେଶ ଦ୍ୱିଭୁଜ ଧାରୀ ମୁରଳି ଧାରୀ ମୟୂର ଚୂଳ ଧାରୀ। ବ୍ୟକ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ପୂର୍ଣ୍ଣମତ ପୂର୍ଣ୍ଣମିତ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ରସ ବୈଶ ସବୁ ରସର ସମାରୋହ ସେଇଠୁ ପ୍ରକଟ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପ୍ରଣାଗତ ହଉଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବାହାନା ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇ ପୁଣି ସେଠି ଯାଇକି ସମାହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମାହିତ ହଉଛନ୍ତି। ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଏଇ ଭାବରେ ଯଦି ଯିଏ ଆସିଗଲା, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଗଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ୱାଦନ ସେ ପାଇଗଲା। କେବଳ ଯିଏ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ କେବଳ ରହିଗଲା, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ନ ଯାଇ, ଉନ୍ନତା ପଙ୍ଗୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆଡକୁ ନ ଯାଇ, ଏ ରସରାଜ ରସବୈଶ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିଭୁଜ ଧାରୀ ମୁରଳୀ ଧାରୀ ରୂପବେଶ ୟାକୁ ସମର୍ପଣ। କେତେ ଚମତ୍କାରିତା, ଏତେ ଚମତ୍କାରିତା ଲୀଳା ତାଙ୍କୁ ରହିଛି। ଅନନ୍ତ ଲୀଳା, ଅନନ୍ତ ଲୀଳା। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପେ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା, ସେମିତି ଏଭଳି ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ସ୍ମୃତି ହବ, ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ସ୍ମୃତି ହବ। ପରମହଂସ ମାନେ ପରମହଂସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା ସକାଳେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଅନନ୍ତ ବାହାନା ଦେଇକି ଗଲାବେଳେ ସେ ବାହାନା ବି ଚିନ୍ମୟ ହେଇଯାଉଥିବ। ଅନନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ତା ପାଇଁ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ବ୍ୟବହାର ବି ଚିନ୍ମୟ ହେଇଯାଉଥିବ ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଯାହାର, ତାର ସବୁ କିଛି ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ। ଏଇ ସ୍ତର, ଏ ଆସ୍ୱାଦନକୁ ହିଁ କରେଇଦେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି କୃପା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ କର, ଲୋଭ କର, ଲାଳସା କର। ଯାরা ସବୁ କହନ୍ତି ନା ଲାଳସା କର, ଲାଳସା କର, ରୁଚି କର।